Good morning everyone. Welcome to QT class. In this class we discuss about the types of series. The first, the meaning of statistical series. Statistical series is a series of individual observations and consists of an arrangement or data or items in order of magnitudes. So ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸನ್ನು ಒಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್. Statistical series are divided into two types. One is on the basis of characteristics and second one is on the basis of numerical measurement. In the first category, on the basis of characteristics is divided under three types. One is time series, spatial series and condition series. On the basis of numerical measurement is dividing under the subdividing as two types. One is ungrouped and second one is grouped. Ungrouped is only one type, that is the individual series. Grouped again dividing two types. One is discrete and second one is continuous series. In the second continuous series are subdividing two types. One is simple form and second one is cumulative form. In cumulative form subdividing as two types. One is less than form and second one is the more than form. This is the chart of types of statistical series. The first we discuss about the on the basis of characteristics. First one is time series. Arrangement of statistical data in chronological order is known as time series. They are also known as historic series. In such series, time factor is predominated and collected the data relating to either past or present or on the basis of occurrences. So, when you collecting the data on the basis of the time or on the basis of period, that series is called as time series. So, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾವನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ series can be production of coal or production of growth during the last 6 years. Here is given one example. Year 1961, 71, 81, 91, 2001 and 2011. In the 1961 production is 43.4 million and 71 547.9 million. In 81 687.4 million, in 1991 910.2 million, in 2001 1100.3 million, in 2011 1210.2 million populations. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 1961ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 439.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು 1971ಕ್ಕೆ 547.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 81ಕ್ಕೆ 687.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. 91ಕ್ಕೆ 910.2 ಮಿಲಿಯನ್ನು, 2001ಕ್ಕೆ 1100.3 ಮಿಲಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆ 2011ಕ್ಕೆ 1210.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಬೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಿರೀಸನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿರೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್.
In such series, the statistical data are arranged on the basis of place, and due to this they are known as special series. So, when you arranging the data on the basis of the geographical or on the basis of places, this data is called the geographical series or is known as special series. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಣಿಗಳು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. An example of such series can be production of wheat in different states of India in a particular year, etc. In this is given state-wise populations. So state-wise ನಾವು populations ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾಗುತ್ತೆ. In Punjab 1.5 million, in UP 9.5 million, in MP 4.6 million, in Bihar 6.1 million. This is the example of geographical series. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿರೀಸ್. If the statistical data are recorded on the basis of changes in some conditions, the series so formed are known as the condition series. So, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿರೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಡಾಟಾಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. An example of this type of series can be arrangement of persons on the basis of their incomes or expenditures. So such type of data is not based either on the basis of the time or place. So data relating to income or expenditure, marks, etc. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡೈಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 200, 300, ಈ ರೀತಿ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗಿವನ್ 0 to 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 10. ಇಲ್ಲಿರರ್ಥ 0ದಿಂದ 10ವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 10 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 20 to 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 30 to 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 14 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 40 to 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 16 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 50 to 60 marks 12 students, and 60 to 70 marks 8 students. The last 70 to 80 marks get 5 students. So ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 to 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಸಿರೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ series on the basis of numerical measurement. The first type on the basis of numerical measurement is subdividing as two types. One is ungrouped data and second one is grouped data. First, ungrouped data. It's also called individual series. In an individual series, there are no frequencies mentioned. The values are placed serially either in an ascending or descending order for mathematical treatment. The data are ungrouped because only variable is mentioned without any frequency. In such a form of presentation, values are listed individually after observation and it is quite different from grouped forms. So, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಇದು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸೀರಿಯಲಿ ಐದರ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. In this example, incomes is value, serial number is not considered. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮು 85, 92, 107, 115, 125, 138, 150, 146. This values is given in ascending order. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 types of series, and there one is discrete and one is continuous. First we discuss about the discrete series. It's a definite differences between the variable of different groups of items. Each class is discrete and separate from the other classes. So non-continuity from one class to another existence. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಗಿವನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯು 38, ಹಾಗೆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 25, 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 22, 4 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 10, ಹಾಗೆ 5 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is continuous series. A continuous series one where measurements are only approximations and expressed in such intervals, that is within certain limits. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸಿರೀಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ 2 ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್
ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಟು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 to 20 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸು 58 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 200 to 300 ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 45 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 300 to 468 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 400 to 500 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 to 600 42 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sometimes the continuous series presented with the help of mid values. Thus the above series can be presented as given the below. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 100 to 258 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ 100 + 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100 + 200 ಆದರೆ ನಮಗೆ 300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ 150 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೊದಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 58 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 150, ಸೆಕೆಂಡ್ 250 ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 45 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 350 ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 68 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 450 mid value 35 members, 550 mid values 42 members. So this way of presenting continuous series is very much popular. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ subdivided in two types. One is simple form and cumulative form. Simple form. So series can be presented in simple and cumulative form. In simple series, frequencies or values against each class intervals is clearly mentioned. Thus, a particular frequency is connected with a particular class interval only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಸಿರೀಸ್, the cumulative frequencies are shown which derived by the progressive total of frequencies of individual class intervals. Thus, the cumulative frequencies of a given class intervals represents the total of previous class frequencies including the class against which it is written. It has running total of the values. The cumulative frequencies is of further two types, that is less than and more than form. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದಿ total frequency of all values less than and equal to the
class value to which it is related. The frequencies of the first class intervals are added to the second class intervals and total is added to the frequencies of third class intervals and so on up to the final class intervals. So now two types are known, one less than form ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು more than form ಇದೆ. So less than form ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್. In this case of more than form of cumulative frequency, it will represent the total frequency of all the values more are equal to the class values to which it relates. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು more than form ಮಾಡಿದ್ರೆ it's reverse of the less than form. So, less than form ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಒನ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿರೀಸನ್ನು ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿರೀಸನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.